ایریے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس نسبت سے تھا, کیا کر رہے تھے یہاں پر, اس حساب سے جو ہمارے عمرے پر آتے ہیں, حج پر آتے ہیں, جو یہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں انہیں جنت البقیع کے اندر دفنایا جاتا ہے. جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی, وہاں پہ ہم نے نوافل جو ہے وہ ادا بھی کر لیے ہیں. دیکھیں بات, ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں یا جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں, کوشش کریں کہ اپنی کچھ سیونگ کے اندر سے جو ہے نا آپ اپنے پیسے جمع کریں. اور بلانا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتا ہے, لیکن ارادہ جو ہے نا وہ بندے کا ہونا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آئے, آپ کو یقین کریں ساری ٹینشنیں, سارے جتنے بھی آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہاں پہ دلی سکون آپ کو ملے گا. کوئی یہاں پہ نا وہ دنیا داری والا کام نہیں ہے, آپ کو ذہنی سکون جو ہے نا وہاں یہاں پہ میسر ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مسجد قباء پیچھے, اور ابھی جا رہے ہیں ہم واپس جو ہے نا تو نیکسٹ زیارہ کی طرف. ماشاءاللہ ہمارے تیمور بھائی ہیں, اور کیا ہی ان کی قسمت ہے کہ یہاں پہ مدینہ پاک کے اندر لوگوں کو جو ہے نا زیارت کرواتے ہیں. شکریہ جی, آپ کی محبت ہے. یہ مجھے تو لگتا ہے آپ نے سیدھا جنت البقیع کے اندر جانا ہے انشاءاللہ جی. جب بھی دعا مانگے جنت الفردوس کی دعا مانگے. جنت الفردوس جنت کا وہ حصہ ہے کہ جو جنتی جنت الفردوس کے اندر ہوں گے تو اللہ کا دیدار ہر وقت وہ کریں گے. صحابہ آرام فرما ہوں, اس قبر کے اندر کوئی, قبرستان کے اندر کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا. تو جنت البقیع کے اندر تو کہتے ہیں 13,000 صحابہ کرام آرام فرما ہے, اور پڑوس کس کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں جی, کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو دعائیں مانگتی ہیں انہیں یہاں پر موت آتی ہے. میں تو کہتا ہوں خوش نصیب وہ لوگ ہوئے ہیں. اس ایریے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس نسبت سے تھا, کیا کر رہے تھے یہاں پر, اس حساب سے جو ہمارے عمرے پر آتے ہیں, حج پر آتے ہیں, جو یہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں انہیں جنت البقیع کے اندر دفنایا جاتا ہے. دلوں کے اندر محبت تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا. اس طرح حضرت سلمان فارسی کے دل کے اندر محبت تھی, لیکن مسلمان نہیں تھے. ان کے باپ دادا ماجوسی تھے, آپ کی پوجا کرنے والے تھے, ان کو اپنا مذہب پسند نہیں تھا. تو عالم تھے لیکن مسلمان نہیں تھے, اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا. ایک یہودی نے بتایا کہ عرب کی سرزمین پر ایک آخری نبی آنے والا ہے جو کہ سچا ہے. کچھ نشانیاں بتائیں, نام بتایا. تو حضرت سلمان فارسی ایران فارس سے نکلے تجارت کی شکل میں, راستے میں قافلہ لٹ گیا, خود غلام بن گئے, لیکن دل کے اندر محبت تھی نا. بکتے بکاتے مدینے کے اندر آ گئے. جب مدینے کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر, غلام بن گئے کسی کے پاس. کچھ کھجوریں ہیں, یہ صدقہ ہیں, چیک کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انبیاء صدقہ قبول نہیں کرتے. پھر کچھ دنوں بعد دی کہ یہ ہدیہ ہے, تحفہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. پھر کہا یا رسول اللہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں, اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو کہا ایسا نہیں کہا بیٹھ جاؤ کلمہ پڑھو, کہا جس کے پاس آپ غلام ہو اس سے پوچھو اس کی کیا ڈیمانڈ ہے. جب اس یہودی سے پوچھا گیا, اس یہودی نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر آزاد کروں گا. میری ایک بنجر زمین کا ٹکڑا پڑا ہے, اس کے اوپر کھجوروں کا باغ لگاؤ. 260 یا 360 کھجوریں کہتے ہیں, کھجوریں لگاؤ. جب وہ کھجوریں جوان ہو جائیں گی, اس کے اوپر پھل لگ جائے گا, میں پھل کھاؤں گا, پھل پک جائے گا, پھر تمہیں آزاد کروں گا. حضرت سلمان فارسی پریشان ہے کہ میری پہلے اتنی زیادہ لمبی عمر ہے, میں کب لگاؤں گا, کب جوان ہوگا, تو مجھے اتنا سونا بھی چاہیے. یہودی نے کہا. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میں تو ایک غلام ہوں, کہاں سے لاؤں گا سونا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں. ایک تھیلی دی, کہا اسے کھولنا مت, اس یہودی کو دے دو. جب یہودی نے اس تھیلی کو کھولا تو جتنی اس کی ڈیمانڈ تھی اتنا سونا بڑا ہوا تھا اس کے اندر. اور صحابہ کرام کو حکم دیا گٹھلیاں اکٹھی کرو, اور صحابہ کرام کو حکم دیا گڑھے کھودنا شروع کرو اس کی زمین پر. صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے گڑھے کھودتے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے گٹھلیاں لگاتے گئے. کہا صحابہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا,
हुज्जाज करम जब आखिरी तना आखिरी गुठली लगाई, हजरत जिब्राईल अमीन है, कहा या रसूलल्लाह पीछे मुड़कर देखे। हुज्जाज करम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम ने पीछे मुड़कर देखा, वो बाग जवान भी हो गया था, उसके ऊपर फल भी लगा हुआ था, फल पका हुआ भी था। ये मौजूदा देखकर यहूदी खुद भी मुसलमान हो गया। हजरत सलमान फारसी को आजाद कर दिया, अपने कबीले वालों को भी मुसलमान करा लिया। तो जी ये मौजूद हैं इस टाइम हम जनाब सुलेमान फ़ारसी के बाग के ऊपर, जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तोहफ़ा था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। और हमारा जो गाइड है उसके कहने के मुताबिक आज भी इसका बिल जो है ना वो हज़रत उस्मान के नाम पे ही आता है। बैंक पे अकाउंट खुला हुआ है, उनके नाम के ऊपर जो है ना इसका बिजली का पानी का सारा बिल उसके ऊपर ही आता है। तो ये देखें, ये इस तरफ बाग है, ये इस तरफ बाग है, कहने का मार्केट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और गर्मी अभी ज़रा लगनी थोड़ी थोड़ी फील हुई है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन दिनों में मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है सऊदीया का, क्योंकि यहाँ के जो मुकामी हैं उनके कहने के मुताबिक गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 50 डिग्री तक जाता है। लेकिन इन दिनों के अंदर 30, 32, 35 इसके आसपास नॉर्मल टेम्परेचर आप कह लें, पाकिस्तानी बंदे गुजारा कर गए थे। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर दुआ मांगी थी। और आपने इस पहाड़ को भी गौर से देखना है, इस पहाड़ का नाम है जबल सीला। ये सजदे में झुका हुआ पहाड़ है, इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा अदा किया था। ये जो मेहराब वाली ग्रे कलर की मट्टी कलर की मस्जिद नजर आ रही है ना, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था। तो पहली मस्जिद ये हो गई मस्जिद फतह। ये वाहिद जंग है जिसके अंदर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। और उसके हाँ जी वो जो है मस्जिद फतह, जो मेहराब बाहर निकला हुआ है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। और नीचे जो काले पत्थरों वाली कब्र नुमा ऊपर गोल गुलई वाली मस्जिद आपको नजर आ रही है, ये काले पत्थरों वाले सामने उसके नीचे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हजरत सलमान फारसी जिन्होंने मशवरा दिया था खंदक खोदने के लिए, ये उनकी मस्जिद है। कितनी मस्जिदें हो गई? 2 मस्जिदें। और बड़ी जो आपको सफेद मस्जिद नजर आ रही है, आई सबान आप सामने देख रहे हैं, सपोर्टें लगी हुई हैं, पूरा रास्ता बंद किया हुआ है, वरना हम लोग आपको उतारते हैं यहाँ पर। ये बड़ी मस्जिद जो आप देख रहे हैं ना सफेद वाली, इस मस्जिद का नाम है जामिया अल खंदक। यहाँ पर 2 सहाबा की मस्जिद थी, एक हजरत उस्मान अबू बकर उस्मान गनी और साद बिन मुआज, उनके 2 खेमे थे, उनको शहीद करके बड़ी मस्जिद बना दी गई ताकि किसी वक्त नमाज का टाइम हो तो यहाँ पर नमाज अदा कर सकें। ये सल्तनत उस्मानिया तुर्की हुकूमत ने बनाए थे मस्जिद नबवी के दिफा के लिए। ये जो ऊपर मोर्चे देख रहे हैं, ये पहाड़ को गौर से देखें, इसका नाम है जबल सीला। ये सजदे में झुका हुआ पहाड़ है, इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा अदा किया था। अभी ये सामने मस्जिद देखें जिसके ऊपर काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, लकड़ी लगी हुई है, ये मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। ये बिल्कुल जिधर रोड के ऊपर गाड़ी हमारी चल रही है ना,
इसी के नीचे खंदक थी, इसको बंद करके ऊपर रोड बना दिया गया है। खंदक के बिल्कुल करीब था हजरत उमर फारूक का ख्याल, अगर कोई भी दुश्मन ये खंदक अबूर करेगा पहले मैं उसे वासिल जहन्नम करूंगा। के ऊपर एक मस्जिद आपको नजर आ रही है, ये मस्जिद अली है, देख रहे हैं सब लोग, पहाड़ के ऊपर जो मस्जिद ने सफेद कलर किया हुआ है ये मस्जिद अली है उस्ताद कराम। और इसके ये जो जंगला लगा हुआ है, यहाँ पे आइसक्रीम वाली गाड़ी खड़ी हुई है, ये लोहे का जंगला, ये सामने जो दरख्त के साथ लगा हुआ है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा जन्नत की सरदार, ये उनका खैमा था यहाँ पर। ये जो माशाल्लाह आपने ज़ियारत की है, मस्जिदों की निशानदही मैंने करवाई है, ये उस्ताद कराम जिस रोड पर हमारी गाड़ी चल रही है ना, ये रोड के उस तरफ सहाबा कराम थे इस तरफ, और रोड के इस तरफ जो मुशरिकीन मक्का यहूदी थे यहाँ पर। तो जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा अज़ाब नाज़िल किया उनके ऊपर, सर्द आंधी और तूफान की शक्ल में। उनके घोड़े एक दूसरे के अंदर टकरा गए, उनके खैमे उड़ गए, सामान बिखर गया, उनके दिल बहल गए और यहाँ से डर कर भाग गए थे। ये थी आज आपकी मदीने की ज़ियारत। बताएं आपकी ज़ियारतें सही हो गई हैं मेरे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।